Hi friends, welcome to my documentary. 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c equals to 400, where a is less than b, b is less than c, then a comma b comma c equals to how much? So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c equals to 400 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు దీన్ని 2 to the power of a తోని మల్టిప్లై చేద్దాం, అదేవిధంగా 2 to the power of a తోని డివైడ్ చేద్దాం. అప్పుడు 2 to the power of a into 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c by 2 to the power of a is equals to 400. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, 2 to the power of a into 2 to the power of a by 2 to the power of a plus 2 to the power of b by 2 to the power of a plus 2 to the power of c by 2 to the power of a is equals to 400. సో ఇప్పుడు 2 to the power of a కు 2 to the power of a క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు 2 to the power of a ఇంటూ ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, 1 ప్లస్ 2 to the power of b by 2 to the power of a ప్లస్ 2 to the power of c by 2 to the power of a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 400. సో ఇప్పుడు 400కి కారణాంకాలు తీద్దాం, అంటే ఫ్యాక్టర్స్. 400కి ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు 2తో చేస్తే 200 జా, తర్వాత 200 జా, తర్వాత 250 జా, తర్వాత 225 జా. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, 1 2 3 4 2 to the power of 4 ఇంటూ 25. సో ఇప్పుడు 400ని 2 to the power of 4 ఇంటూ 25 రాసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు 2 to the power of a ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 to the power of b ప్లస్ 2 to the power of c బై 2 to the power of a రాసుకుందాం దీన్ని. ఇదేమవుతుంది, 400 అంటే 2 to the power of 4 ఇంటూ 25. సో అప్పుడు 2 to the power of a అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఉంది కాబట్టి 1 ప్లస్ అనేది దేనికి వచ్చినా కూడా అది ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. సో ఇది ఆడ్ నెంబర్. ఇక్కడ 2 to the power of 4 అనేది ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇది 25 అనేది ఆడ్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్కి ఈవెన్ నెంబర్, ఆడ్ నెంబర్కి ఆడ్ నెంబర్ మ్యాచ్ చేద్దాం. అప్పుడు 2 to the power of a ఈక్వల్స్ టు 2 to the power of 4 అంటే a is equals to 4. సో ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్కు ఆడ్ నెంబర్ మ్యాచ్ చేద్దాం. అప్పుడు 1 ప్లస్ 2 to the power of b ప్లస్ 2 to the power of c బై 2 to the power of a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25. సో ఇక్కడ ప్లస్ 1ని అటు తీసుకెళ్తే -1 అవుతుంది. అప్పుడు 2 to the power of b ప్లస్ 2 to the power of c by 2 to the power of a is equals to 25 minus 1, that equals to 24. సో ఇక్కడ 2 to the power of a డివైడ్ చేస్తుంది, అటు వెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో అప్పుడు 2 to the power of b ప్లస్ 2 to the power of c is equals to 24 ఇంటూ 2 to the power of a. కానీ ఇక్కడ a అంటే ఏంటి, a అంటే 4 కదా. సో ఇప్పుడు దీన్ని 2 to the power of b ప్లస్ 2 to the power of c is equals to 24 ఇంటూ 2 to the power of 4. ఇప్పుడు 2 to the power of b ప్లస్ 2 to the power of cని 2 to the power of b తోని మల్టిప్లై చేద్దాం, మళ్ళీ 2 to the power of b తోని డివైడ్ చేద్దాం. సో 2 to the power of b ఇంటూ 2 to the power of b ప్లస్ 2 to the power of c బై 2 to the power of b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 24 ఇంటూ 2 to the power of 4. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 to the power of b ఇంటూ 2 to the power of b by 2 to the power of b plus 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to 24 into 2 to the power of 4. ఇక్కడ 2 to the power of bకి 2 to the power of b క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏముంటుంది, 2 to the power of b ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to 24 into 2 to the power of 4. సో అప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, 2 to the power of b ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to 2 to the power of 4 ఇంటూ 24. ఇప్పుడు 24కి ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం. 24కి ఫ్యాక్టర్స్ చూసినట్లయితే 2 1 2 2 2 4
సో మళ్ళీ 2 6 జా మళ్ళీ 2 3 జా అంటే 1 2 3 2 to the power of 3 into 3. సో ఇప్పుడు దీన్ని 2 to the power of b into 1 plus 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to 2 to the power of 4 into 24 అంటే 2 to the power of 3 into 3 గా రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు 2 to the power of b into 1 plus 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to ఇక్కడ 2 to the power of 4 ఉంది, ఇక్కడ 2 to the power of 3 ఉంది. సో 2 to the power of 4 plus 3 into 3. సో అప్పుడు 2 to the power of b into 1 plus 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to 2 to the power of 7 into 3. 2 to the power of b. ఇక్కడ 2 to the power of b అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 to the power of 7 అనేది ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది. ఈ 3 అనేది ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్కి ఈవెన్ నెంబర్, ఆడ్ నెంబర్కి ఆడ్ నెంబర్ మ్యాచ్ చేద్దాం. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది 2 to the power of b ఈక్వల్స్ టు 2 to the power of 7 దెన్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7. ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్కి ఆడ్ నెంబర్ మ్యాచ్ చేద్దాం. అప్పుడు 1 plus 2 to the power of c by 2 to the power of b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. ఇక్కడ ప్లస్ 1ని అటు తీసుకెళ్తే -1 అవుతుంది. అప్పుడు 2 to the power of c by 2 to the power of b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 - 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో ఇక్కడ 2 to the power of b డివైడ్ చేస్తుంది, అటు తీసుకెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో 2 to the power of c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into 2 to the power of b. కానీ ఇక్కడ b అంటే ఏంటి, b అంటే 7 కదా. సో 2 to the power of c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into 2 to the power of 7. 2 అంటే ఇక్కడ 2 to the power of 1 ఉన్నట్టు. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు 2 to the power of c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 to the power of 1 plus 7. సో 2 to the power of c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 to the power of 8. దెన్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8. సో ఇక్కడ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8, ఇక్కడ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7, ఇక్కడ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. సో అప్పుడు therefore a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4, b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7, c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8. సో ఇది ఆన్సర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.